Good morning, children. Let us continue the lesson. We have completed the World War I and let us start the lesson with the League of Nations. What do you mean by League of Nations? It was an international organization. Before the United Nations organizations, after the First World War, the great personalities of France, Britain and America, they wanted an international organization to stop the next World War. And because of these three efforts, a League of Nations, an organization, international organization was founded in the year 1920. Let us study about the structure and the composition of the League of Nations. The covenant of the League was worked out of the Paris Peace Conference and included in each of the treaties that were, what do you mean by each of the treaties? About the League of Nations, and also the defeated countries signed the treaties signed after First World War. It was largely due to the pressure from President Woodrow Wilson, the American President Woodrow Wilson, that this task was accomplished. What task? For maintaining an international organization. In drawing up the constitution of this organization, the ideas of Britain and America, the League of Nations ideas were Britain and America and also France. The League, which was formed in 1920, consisted of 5 bodies. The League of Nations has 5 organizations. The first one is Assembly, that is General Assembly. The second one is Council. The third one is Secretariat. Next one is Court of Justice. And then last one, International Labour Organization. Now let us know one by one. Each member country was represented in the assembly. Those who are the members of the League of Nations, they have to send 5 members to the assembly, General Assembly. Then the council was the executive of the League of Nations. இந்த கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டாவது ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த லீக் ஆஃப் நேஷனோட எல்லா வேலையையும் செய்வாங்க. எக்ஸிக்யூட்டிவ். இதில் 5 பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன், France, Italy, Japan and America were originally declared permanent members of the council. Each member had vote. எனி டிசிஷன் எடுத்தாலும் இந்த 5 மெம்பரும் ஓட்டு போடுவாங்க. அதில் அந்த எந்த டிசிஷன்லேயாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு, இந்த 5 பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸில் ஒரு கண்ட்ரிக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா they had veto power. What do you mean by veto? Veto means veto power. Veto means negative vote. So the 5 permanent members had veto power, negative vote. அவங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அந்த இதே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க. அந்த பிரச்சனையை என்ன செஞ்சிருவாங்க, அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க. தட் இஸ் வாட் veto. Okay, now permanent members of the council, each member had 1 vote, and since all decisions had to be unanimous, even the small nations possessed the right of veto. The Secretariat of the League of Nations was located, next organization was Secretariat. It was located at Geneva. Where is Geneva? Geneva is in Switzerland. Its first Secretary General, அவங்க தான் இந்த லீக் ஆஃப் நேஷனுக்கே ஹெட்டு. யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Sir Eric Drummond from Britain. The staff of the Secretariat was appointed by the Secretary General. யார் அந்த செக்ரட்டரி? ஃபர்ஸ்ட் செக்ரட்டரி ஜெனரல் எரிக் ட்ருமாண்ட். General in consultation with the council. The International Court of Justice was set up in the Hague. Where is Hague? Hague is in Netherlands. Netherlands is otherwise known as Holland. We have marked above Germany and near Belgium.
isn't it, children? The court was made of 15 judges. The next one is the court, international court, இல்லையா? That was made of how many judges? 15 judges. The International Labour Organization comprised a secretariat and a general conference which included 4 representatives from each country. Each country, those who were the members of the League of Nations, they have to attend the conference, general conference of secretariat. Okay, now let us know about the objectives of the League of Nations. Only 2 main objectives. What are they? To maintain international peace and security among the member countries of the League of Nations, and also the twofold objectives of the League of Nations was to maintain or to avoid war and maintain peace in the world, and to promote international cooperation in economic and social affairs. The League intended to act as a conciliator and arbiter and thereby resolve a dispute in its early stages. If wars should break out despite arbitration, the members should apply sanctions to the aggressor, first economic and then military. என்ன செய்கிறாங்க? எந்த லீக் intended to act as a conciliator and arbitrator and thereby resolve the disputes. இந்த லீக் என்ன செய்யும்? ஆர்பிட்ரேட்டராக இல்லை கன்சலேட்டராக இருந்து எல்லா நாட்டு பிரச்சனைகளையும் அவங்க என்ன செய்வாங்க? சால்வ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் லீக் ஆஃப் நேஷன். If wars should break out despite arbitration, the members should apply sanction to the aggressor, first economic and then military. என்ன செய்வாங்க? யாராவது லீக் ஆஃப் நேஷன் சொல்கிறத கேட்கல அப்படின்னா அந்த மெம்பர் நேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் சாங்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. The difficulty in achieving the objectives, இதில் இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு கடைசியில் முடியாமல் போயிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா ஜெர்மனியும் ரஷ்யாவும் லேட்டாக அதில் மெம்பர் கண்ட்ரியாக சேர்ந்தாங்க. ஆனால் அவங்களுடைய செல்ஃபிஷ்னால் மோட்டிவ்னால் அவங்களுக்கு வேறு நாடுகளை பிடிக்கக்கூடிய அந்த கொள்கை இருந்ததுனால இந்த லீக் ஆஃப் நேஷனை விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க. ஸோ அதை ஃபுல்லாக என்ன செய்ய முடியல? என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியல. இதே மாதிரி அமெரிக்காவும் என்ன செய்கிறான்? அவன் தான் இந்த லீக் ஆஃப் நேஷனை வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு முக்கிய காரணம். ஆனால் கொஞ்ச நாள் அதில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்கிறான்? அந்த மெம்பர்ஷிப்பில் இல்லாமல் அவன் வெளியே அதில் வந்து தலையே இடாமல் அவன் போயிட்டான். அதனால் இந்த லீக் ஆஃப் நேஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா எ பில்டிங் வித்தவுட் அ பேஸ்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி அமெரிக்கா இல்லாததுனால. ஸோ கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியல? அச்சீவ் பண்ண முடியல. த டிஃபிகல்ட்டி இன் அச்சீவிங் த objectives was increased from the beginning by the absence of 3 great powers, namely USA, Germany and Russia. The later to join, the later na ரஷ்யாவும் ஜெர்மனியும் later to join 1926 and 34. While Germany resigned in 1933. சேர்ந்துட்டு கொஞ்ச நாள்லேயே என்ன செய்கிறாங்க? கொஞ்சம் வருஷத்துலேயே பின்வாங்கிடுறாங்க, நாங்கள் மெம்பராக இல்லை அப்படின்ட்டு. Russia was expelled in 1939. Okay children, this is about the objectives. Now activities, அது பவரில் பொசிஷனில் இருக்கிற வரைக்கும் என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். The league was called into a settle a number of disputes, நிறைய சண்டைகளை தீர்த்து வச்சிருக்கு 1920 25 வரைக்கும். The league was successful in 3 issues. என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in 1920 ஸ்வீடனுக்கும் ஃபின்லாண்டுக்கும், யாருக்கெல்லாம்? ஸ்வீடன் அண்ட் ஃபின்லாண்ட், இந்த 2 கண்ட்ரீஸ்க்கும் என்ன நடக்குது? சண்டை நடக்குது. எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆலண்ட் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 2 நாட்டுக்கு நடுவில் ஆலண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐலாண்ட் இருக்குது. அந்த ஐலாண்டுக்காக ஸ்வீடனும் ஃபின்லாண்டும் என்ன செய்கிறாங்க? சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த லீக் ஆஃப் நேஷன் தலையிட்டு இந்த லீக் என்ன செய்கிறாங்க? இன்டர்வின்ட் ரூல்டு தட் த ஐலாண்ட் ஷுட் கோ, இந்த ஆலண்ட் ஐலாண்ட் யாருக்கு போகணும் அப்படின்னா ஃபின்லாண்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆலண்ட் ஐலாண்ட் ஃபின்லாண்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி லீக் ஆஃப் நேஷன் முடிவெடுத்தது. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
Next dispute, the League ruled that the island should go to Finland. In the following year, the League was asked to settle the frontier between Poland and Germany. யாருக்கெல்லாம்? போலண்டுக்கும் ஜெர்மனிக்கும். யாருக்கெல்லாம்? போலண்ட் அண்டு ஜெர்மனி, இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் பிரச்சனை வருது. எதுக்கு? இன் சைலேஷியா, இங்கே இருக்கு பாருங்கள், சிலேஷியா, விச் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி, விச் வாஸ் யாருக்கெல்லாம்? ஜெர்மனிக்கும் போலண்டுக்கும். ரிகார்டிங் அப்பர் சைலேஷியா, விச் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரிசால்வ்டு by the League of Nations. The third dispute was between Greece and Bulgaria. The third dispute between Greece and Bulgaria was then and the League ordered a ceasefire. After investigation, it blamed Greece and decided that Greece was to pay reparation. Reparation means indemnity, வாருக்கான நஷ்டஈடு. Thus the League had been successful until signing the Locarno Treaty in 1925. By this treaty, Germany, France, Belgium, Great Britain and Italy mutually guaranteed peace in Western Europe. Thereafter, Germany joined the League and was given a permanent seat in the Council. Then, எப்போ இந்த சீஸ்ஃபயருக்கு அப்புறம் லொகார்னோ ட்ரீட்டியை 1925 எல்லா கண்ட்ரிஸும் சேர்ந்து, யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், த ஃப்ரான்ஸு, பிரிட்டன் எல்லோரும் சேர்ந்து சைன் பண்ணுறாங்க, ஜெர்மனியோட சைன் பண்ணுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா, இதை சுற்றியும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸை சுற்றியும் அமைதியை நிலநாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லொகார்னோ ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி என்ன செய்கிறான், அப்போ தான் ஜெர்மனி என்ன செய்கிறான், இந்த லீக் ஆஃப் நேஷனோட சேர்றான், சேர்ந்துட்டு பெர்மனன்ட் மெம்பர் ஆகிறான் கவுன்சிலில். ஆஃப்டர் 2 years, America and Russia began to participate. After 2 years, America and Russia began to participate in the non-political activities of the League of Nations. அவங்க ரெண்டு பேருமே, பெரிய கண்ட்ரி ரெண்டு பேரும் பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஜாயின் பண்ணவே இல்லை. Russia began to participate in the non-political activities of the League. Next is violation. One of the major problems confronting the European powers was how to achieve disarmament. What do you mean by disarmament? Disarmament is the not to have. After the war என்ன நடக்குது அப்படின்னா, எல்லாரும் நிறைய ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் பயந்துட்டு திருப்பி என்ன செய்கிறாங்க, திருப்பி ஒரு வார் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னா, வார் வந்துட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, எல்லோரும் நிறைய வெப்பன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அதை ஸ்டாப் பண்ணணும், டிஸ்ஆர்மமெண்ட் ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. In 1925, the Council of the League set up a commission to hold a disarmament conference to sort out the problem. In a problem, armament, increasing the weapons. But the proposed conference materialized only in February 1932 தான் அதை என்ன பண்ணுறாங்க, ஆரம்பிக்கிறாங்க. In this conference, Germany's demand of equality of arms ப்ரொவிஷன்ஸில் பார்த்தோம், அந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் வர்சைல்ஸில் ஜெர்மனி 1 lakhக்குள்ளே தான் என்ன வச்சுருக்கணும், ஆர்மி வச்சுருக்கணும், ஒரு சின்ன நேவி மட்டும் தான் வச்சுருக்கணும், மற்றபடி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணவே கூடாது அப்படின்ற இதை சைன் பண்ணியிருக்கான். ஆனால் இப்போ அவன் என்ன கேட்குறான், எல்லாரும் மாதிரி நானும் ஈக்குவலாக ஆர்மி வச்சுக்கிறதுக்கு ஆர்ம்ஸ் வித் ஃப்ரான்ஸ் இட் வாஸ் ரிஜெக்டட். பெர்மிஷன் கேட்டான், ஆனால் அது என்ன ஆகுது, ரிஜெக்ட் ஆகிடுது. இன் அக்டோபர் ஹிட்லர் வித்ட்ரூ ஜெர்மனி. அதனால தான் அவன் என்ன செய்கிறான், அந்த கான்ஃபரன்ஸ்லேருந்து லீக் ஆஃப் நேஷன்லேருந்து வெளியே வந்துடுறான். ஜப்பான் அட்டாக்டு மஞ்சூரியா. 1931 ஜப்பான் என்ன பண்ணுறான், சைனாவில் போய் மஞ்சூரியான்ற இடத்த அட்டாக் பண்ணுறான். அட்டாக் பண்ணும்போது லீக் ஆஃப் நேஷன் என்ன பண்ணுறான், வான் பண்ணுறான், டே அப்படின்னு கூப்பிடும்போது அவன் செத்தான் போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், போயிடுறான். லீக் ஆஃப் நேஷனை விட்டுட்டு வெளியே போயிடுறான். ஸோ ஜப்பான் ஆல்சோ ஃபாலோட் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஜெர்மனி அண்ட் ரிசைன்டு ஃப்ரம் த லீக். இன் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் இட்டலிஸ் அட்டாக் ஆன் எத்தியோப்பியா. இப்போ இட்டலி எங்கே போகிறான், ஆஃப்ரிக்காவில் போய் எத்தியோப்பியாவை கேப்சர் பண்ணுறான். த லீக் அப்ளைஸ் சாங்ஷன்.
ஆனால் லீக் என்ன கொடுக்குது, அவனுக்கு சாங்ஷன் பண்ணிடுது, போ அட்டாக் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. As the sanctions came into effect, Italy resigned from the League in 1937. Thereafter, the League was a passive witness to events, taking no part in the crisis over the Rhineland. Austria, Czechoslovakia, thereafter the League was a passive witness to events, taking no part in the crisis over Rhineland, Austria, Czechoslovakia and Poland. ஜெர்மனி இந்த ஏரியாவை எல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது, அட்டாக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரூல் வச்சுருந்தாங்க. The last decisive action it took was in December 1939. யார், ஜெர்மனி, when Russia was expelled for her attack on Finland. The assembly did not meet again and the League of Nations was finally dissolved in 1946. So 1945 செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சது. அந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வாரே வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த லீக் ஆஃப் நேஷனை ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஆனால் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ப்ரோக் அவுட் ஆகிடுச்சு. லீக் ஆஃப் நேஷன் சும்மனாச்சுக்கும் ஒரு பார்வையாளராக மாத்திரம்தான் இருக்கிறான் எப்போ செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது. அதனால 1946 அதை டிசால்வ் பண்ணிட்டாங்க. Many causes for the failure. Some causes were given in a book. What are the causes for the failure? The League appeared to be an organization of those who were victorious in the First World War. இந்த லீக் ஆஃப் நேஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, யாரெல்லாம் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஜெயிச்சாங்களோ, அலைடு கண்ட்ரிஸ் ஜெயிச்சாங்க இல்லையா, ஃப்ரான்ஸ், பிரிட்டன், அமெரிக்கா, இவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாகவே சாதகமாகவே இருந்தது. Since it lacked the military power, லீக் ஆஃப் நேஷனுக்குன்னு தனியாக ஒரு மிலிட்ரி கிடையாது. இட் குட் நாட் என்ஃபோர்ஸ் இட்ஸ் டிசிஷன். அதனால் அவங்களுடைய டிசிஷனை என்ன பண்ண முடியல, என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியல. The founders of this peace organization underestimated the power of nationalism. இந்த பீஸ் ஆர்கனைசேஷனை the founders of என்ன செய்கிறாங்க, அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க. The principle of collective security could not be applied in actual practice. collective security எல்லா கண்ட்ரிக்கும் கொடுக்க முடியல. When Italy, Japan and Germany headed by dictators, later இட்டலி, ஜப்பான், ஜெர்மனி இந்த 3 கண்ட்ரிக்கும் டிக்டேட்டர் சர்வாதிகார ஆட்சியை ஆரம்பித்தது இது. refused to be bound by the ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் த லீக். இந்த 3 கண்ட்ரியும் லீக் ஆஃப் நேஷனோட ஆர்டர்ஸை, பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ண மறுத்துட்டாங்க. பிரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் வேர் த ஒன்லி மேஜர் பவர் டு ஆக்ட் டிசிசிவ்லி. இந்த 2 கண்ட்ரியும் மட்டும்தான் ஒன்றும் பண்ண முடியல. கடைசியில் எல்லா கண்ட்ரியும் லீக் ஆஃப் நேஷனை விட்டு போன உடனே, பெரிய பெரிய கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போன உடனே அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, ஆக்ட் பண்ண முடியல. ஸோ the League of Nations failed in its aim of preventing the Second World War. Okay children, that's all about the League of Nations. Next class let us start the Second World War. Okay children.